मर मर एक बनावन शीशा मार वट्टा एक भन दे। अज का प्रोग्राम पंजाबी कलाकारी, पंजाबी शायरी, पंजाबी किताब ते संगीत नाल जुड़िया होया है। ते साडे अज उचेचे पुराने डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू जी जो अमरीका वसदे ने और मेरा ख्याल डेंटल प्रोफैसर ने, सर्जन ने, तो ये अपने तौर पर उत्थे डेंटल सर्जन होना या प्रोफैसर होना या अपना हॉस्पिटल होना वो एक बड़ा एक अहम है भी उत्थे। डॉक्टर साहब का जिहड़ा बहुत वधिया काम है, एक तो यह जो गुरमुखी अदब का खजाना, पता नहीं कल्याण सिंह ने मशवरा दिता इन्हों जिहड़ा कि नहीं सुनो तो लो, ये पंजाबी अदब का खजाना हो सकता गुरमुखी किताबां, गुरमुखी स्क्रिप्ट दियाँ, ठीक है ना। हुण गुरमुखी अदब का खजाना कोई नहीं होंदा दुनिया ते, पंजाबी अदब का ही होंदा है। हाँ, तो गुरमुखी या शाहमुखी अदब का खजाना लिख दिए तो कैसा रहेगा। तो एक तो ये बुनियादी जी चीज़ है। हाँ, असी वो सिक्खी दे नाल गुरमुखी नूं जोड़ के स्क्रिप्ट नूं लैंगुएज कहण लग पैंदे, तो ये हो रहा है बहुत सारे लोग। लेकिन कई ऐसे भी होंदे ने कि जिहड़े ये कहंदे ने कि शाहमुखी होवे ते असीं किसी नूं टैक्स कर दईए जां पोस्टर ला दईए, तो कहंदे ने यार इहनूं पंजाबी च करके भेजो, मतलब गुरमुखी च। उन्हां लई एक मतलब पंजाबी गुरमुखी तो मतलब पंजाबी ही है। तो ये तो खैर एक गल हो गई। डॉक्टर साहब का सब तो बुनियादी तल्लुक जिहड़ा कह लैंदे कि वडकियां दा तल्लुक उस पिंड दे नाल है जिस पिंड दा मैं जम्मिया, पिंड फराला साडा। ये उत्थे भी फराला, बल्कि पहले पुराना मेरा ख्याल पुराना वो होएगा, पुराना फराला जिहड़ा पिंड है वो हुशियारपुर जलंधर च। उत्थों क्योंकि आबादकारी लई नहरां कड्ढण लई सारे उत्थों बहुते लोग आए और उन्होंने फिर अपने जिहड़े जिहड़े वड्डे वड्डे कबीले और टब्बर सन, तो उन्होंने अपने नावां तो, अपने कबीलियां तो, गोतां तो वो पिंड वसा लिया इत्थे। सो असल दे विच मैनूं भी ये कन्फ्यूज, मैं लभदा रहा सी कि ओरिजिन रहा है साडे फराले दा। मैनूं हुण पता लगा कि मैनूं जे पता लग सकिया कि लफज फराला इहदियां की रूट्स ने, उहदा की ओरिजिन है, तो वह भी मैनूं डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू ही दस सकते हैं, क्योंकि पहला फराला इन्हां वाला है। उंज तो साडे भी दो फराले ने तो शायद तुहाडे वल भी दो ही ने। तो ये इंज है, कई सारे सेम पिंड ने, कई नां ने, मतलब समझ लो कि 30% नावां दे तो सेम ही ने दोवें पंजाबां च। सो एक तरह कह लो कि इन्हां दे वटकियां दा वतन जिहड़ा मेरा है। तो ये बहुत इस पक्षों खोज का परख का काम कर रहे हैं। पहली इन्हां दी किताब द सिख हैरीटेज बियॉन्ड द बॉर्डर तो आई, दे नां तो आई, और वो बड़ी ज़खीम किताब 4 करोड़ इलस्ट्रेशन के नाल पूरे मॉडर्न जिहड़ा एक दरोबस्त है, जिहड़ा अरेंजमेंट्स ने या एक जो रूप स्वरूप हुंदा है, वो इन्हां ने बहुत वधिया मतलब आर्ट पेपर ते बड़ी हार्ड बाइंडिंग डिक्शनरी साइज़ दे विच इन्हां ने वो किताब छापी। ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਰਜਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। तो ये आउंदे रहिंदे ने। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਥੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਟਕੇ ਹੋ ਗਏ, तो इन्हां दी मानता, इन्हां दी मुहब्बत च असीं अज इन्हां दी किताब दे बारे गुफ्तगू इन्हां दे कोलों सुननी है, तो नाले इन्हां दी सब दोस्तां दे नाल मुलाकात भी हुंदी है। सो मैं दावत देंगा डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू जी होरां नूं कि वो स्टेज ते तशरीफ लिआउण। ते हुण मैं साडी जिन्हां पहले इत्थों पढ़िया, फिर आर्ट रशिया तो पढ़िया, फिर इटली तो पढ़िया, लिखिया, बहुत काम किया, एग्जीबिशनस कीतियां, ते बहुत वधिया पेंटर ने, आर्टिस्ट ने, लैंडस्केप बहुत वधिया करते हैं। सारे मीडियम्स विच इन्हां दा काम है। सो आर्ट दे उत्ते, दुनिया के आर्ट दे उत्ते इन्हां दी एक नज़र है। तो सुखन नाल भी
ਇਲਮ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਰੁਬੀਨਾ ਗੋਗੀ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਰੁਬੀਨਾ ਗੋਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕੈਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੇਂਟਰ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੇਂਟਰ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਗੋਗੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਐਲਬਮ ਵੀ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ। ਬੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਬੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਧਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਉਣ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹਸਨ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਮੋਹਸਨ ਫਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਬੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੇਤੀ। ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਉਪਜ ਦੇ, ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੈਚ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪੈਨ ਪਿਕਚਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਰੇਖਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਤੀਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਲੇਂਡਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਲਿੱਦੜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਉਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਜਰ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਛੱਤ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਝੌਲੇ ਵੇਖਦਾ।
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸ.ਐਨ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਰਿਵਾਜ ਮੁਜਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦਾ, ਮੰਡੀ, ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੰਡੀ ਜਾਂ ਠੰਡੀ? ਠੰਡੀ? ਮੁੰਡੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ। ਸਤੀਸ਼ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਚਿਲਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਉਰਦੂ ਅਦਬ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਹਾਜਤਮਕ ਮਤਲਬ ਸੁਨੱਪ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਮਦਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਟੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਰੇ ਘੀਚ ਮਝੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੀੜਤ ਚਿਹਰੇ, ਲਾਟਾਂ ਛੱਡਦੇ ਚੌੜੇ ਨੱਕ, ਬੁਖਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ, ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਚੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾ ਆਲੋਚਕ, ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ
ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਫੈਬਰੀ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੀ 80s ਦਾ, ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਥੰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਸਾ ਵੀ ਚਿਤਰੇ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲ ਥੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਥੰਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਸਾ ਵੀ ਚਿਤਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਚਿਤਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫੈਬਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਲਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸਕੀਰੋ ਤੇ ਰਵੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਰਨ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਊਰਲ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਵੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾਪਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬੇਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਖਲੀਕੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲ ਤਨਹਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਕੜਵਾਹਟ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਕੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਘੜਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜਤਾਂ ਬੁਣਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ। ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਆਖਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਪੁੰਨ ਤਕਨੀਕਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ, ਗੌਰ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚ ਘੜ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰੋੜਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਨ ਗੌਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤੇ ਓਟਲੇ ਪੋਟਲੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਗਰੂਰ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਨੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਮੰਡੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਕੋੜਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ। ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪੇਂਟਰ? ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ? ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੀ। ਉਹ ਖਿੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੋ ਤੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਸੂਖਮ ਕੋਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਐਸੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਢਾਣੀ ਲੰਗੜੇ ਪੀਰ ਤਸਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਐਸੀ ਕਲਿੰਗੜੀ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਢਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। 1977 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਭਰੇ, ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਲੱਕੜ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਲੱਕੜ, ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ, ਧਵਾਂਖੀ ਲੱਕੜ, ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਬੀ ਲੱਕੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਤਖਲੀਕਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡੱਕਿਆਂ, ਛਿਲਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਣਕਿਆਂ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਲਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ ਕੋਲਾਜ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਨਿਸ਼, ਖਤਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਨੋਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰੈ ਪਸਾਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਆਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਵਸਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਸਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਪੇਂਟ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਟ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਬਣਾਓ। ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਘਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੇਂਟਰ ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਮਚਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਗਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਪਵਾਈ। ਜਦ ਗਾਈਡ ਨੇ ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਖਿਆ, ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਦੀ। ਓਰੋਜ਼ਕੋ ਨੇ ਠੰਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ? ਕੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਿਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਕਬਰਿਆਂ, ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਬਰੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸੀਨ ਤੇ ਚਕਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ, ਇੱਕ ਕਬਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੇਤਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ, ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਤੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਰੀ ਫਾੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਤੀਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰਝੁਰੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਬੁੱਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਡਲਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਾਤਰ ਨਾ ਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਿਰਾ ਫਾਲਤੂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੀ, ਹੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀ, ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੀਜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੰਨ ਹਨ, ਨਾ ਨੱਕ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਇਹ ਅੱਖ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਵੱਲਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਦੀ ਤਕਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜੂਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ,
ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕੀ ਵਫੂਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲਪਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਰੂਬੀਨਾ ਗੋਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ मेरे लिए ये प्रोग्राम इस तरह ही है कि कोई पेंटिंग तो है नहीं, पर पेंटर बारे गल हो रही है, ठीक है। तो यह वे कि फिर भी क्योंकि वो इत्थों माइग्रेट करके गए, जो इत्थों माइग्रेट करके जेलम तो इंडिया गए, तो उन्हों की उम्र सी 22-23 के विचकार। तो जदों उन्होंने सुनना बंद कर दिता, तो उन्होंने वालिद जी ने, उन्होंने पिता जी ने, उन्होंने अब्बा जी ने अपना काम छड्ड के जिहड़ा भी उस वेले काम करते सन उन्होंने अद्धी दिहाड़ी दा करके ते अद्धी दिहाड़ी अपने बच्चे नाल बैठना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ये सी कि मेरा बच्चा हुण सुन नहीं सकता तो फिर बोल भी नहीं सकेगा। तो इसलिए वो ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ भी बिल्कुल 100%, 100% और डोरे सन, बिल्कुल डोरे हो गए सन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आखिरी साल जिस वेले पार्टीशन हो रही सी तो उन्होंने वालिद साहब जड़े सन अपने इलाकों के लोगों जेलम तो लैके अमृतसर तक एक पूरा साल सेफली बहुत सारे खानदानों को पहुँचाते रहे तो उन्हों की मदद करते रहे। तो उन्होंने वो हफ्ते 2 वारी लैके जाते सन लोगों नाल, ते इन्हों भी नाल ही लैके जाते सन। तो उस वेले लोगों की जिंदगी दे विच जड़े रोना पिटना, इस जमीन तो वखरे आना, घरां दा उजड़ना, बालां दा राज गवाचना, बड़ा कुछ सी जिहड़ा उन्होंने सारा जिहड़ा तजर्बा उन्होंने कोल मौजूद सी। इसलिए जिस वेले भी वो पेंट करन लगे, ये जिस वेले उन्होंने सुनन की ताकत खत्म हो गई, तो उन्होंने पिता जी ने एक दिन वेख्या कि वो बह के ते एक उन्होंने अपने बाग दे विच एक चिड़ी की ड्राइंग की, क्योंकि उन्होंने पिता जी को बिल्कुल समझ नहीं सी आ रही कि बई इस बाल का मैं हुण की करांगा। उन्होंने उस वेले ऐसे ही गल नूं फड़िया और अपने बच्चे ते ध्यान देना शुरू किया। तो जिस वेले वो इत्थों गए इंडिया तो उन्होंने कोल ऑलरेडी एक स्किल मौजूद सी, ठीक है। स्किल सिर्फ नहीं सी, एक एक्सप्रैशन सी, क्योंकि जिस वेले उन्होंने ड्राइंग करनी शुरू की ये वो टाइम है जिहदे विच बाकी बाल उन्हों का मजाक उड़ाते सन और इस तकलीफ च रहंदे सन कि बई मैं इन्हों कबूल नहीं और मैनू अपने नाल रलन नहीं देंदे और मेरे नाल गलबात नहीं करते। वो जिहड़ा दुख सी उस दुख नूं उन्होंने समझ नहीं सी आ रही कि किधर लैके जावां, तो उहदे विच फिर उन्होंने एक समझो कि एक एक्सप्रैशन मिलिया, वो सी
ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਓ ਕਾਲਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ NCA ਕਾਲਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸਨ 48 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਕੈਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਕਲਪਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ YouTube ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ YouTube ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਫ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੀਏਗੋ ਰਿਵੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਛਾਣਨੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੀਏਗੋ ਰਿਵੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੇਂਟਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੇਂਟਰ ਸਨ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਸਨ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੌਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਵੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ 'ਚ ਵੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ 1952 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਅੰਬੈਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਵਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਦਰੂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਲ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ, ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਚਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਸਕੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 500 ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਖਾਲੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਕਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਂਟੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਤਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਛਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਲਿਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼
ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਦਾ ਰਿਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਦਾ ਰਿਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਔਰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਟਡ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟਿਡਲੀ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਢੂੰਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 12-13 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਹਯਾਤੀ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਹਯਾਤੀ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਗੀ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਉਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਰੇ ਪਾਉਣ ਦਿਓ।
ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਹੈ, ਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਜੋਣ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਲੁਕਾਈ ਲਈ, ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਲੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿਰਦੀ ਕਿਰਦੀ ਕਿਰ ਗਈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦੀ ਚਿਰਦੀ ਚਿਰਦੀ। ਵਲਗਨ ਦਿਲ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਨੱਸਦੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਤਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਭੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਵਸਲ ਦੇ ਹਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੀ। ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਫੱਟ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਲਗਨ ਬਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਵਾਂਗੀ। ਦਿਲ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸੁਨੇੜਾ। ਉਹ ਖਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਖਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਬੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇੜਾ ਕੱਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਵਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੌਸਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਖਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਟਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਟਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਚਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੂੰ ਜਦ ਘਟਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਖਬਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਬਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਹਸਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਫਿਰਾਤ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਟਾਵਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੇ। ਜਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੇ। ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੇ। ਮੈਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਮੋਈ ਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੰਝੂ ਪੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਵੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਲੱਥਾ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਝਾਂਜੂ ਚੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਬਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚੋਈ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਟਾਇਆ ਮੈਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਪੈਨ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ ਵੇ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਇਮਾਨਤ ਸਾਂਭਾ ਮੈਂ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਇਮਾਨਤ ਸਾਂਭਾ ਮੈਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲੀ ਪਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਪੇੜ ਲਕੋਈ ਵੇ। ਜਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੇ। ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਰਲੀ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ। ਕੰਧ ਟਹਿ ਗਈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਕਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਬੀਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਹ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਮਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਸਿੱਧ ਕਲਾ ਕੰਮ, ਇਸ਼ਕ ਕਲਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਵਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 40-50 ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਣਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਮਿਟਡ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਡੀਪ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਬਹਰਹਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੜੱਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਹੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜੈਨ ਟੈਂਪਲਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਨੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਏਗਾ ਆਰਟ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਕਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਚਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਆਰਟ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੈ ਆਰਟ, ਔਰ ਆਰਟ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢੱਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਛੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੋਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਇੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਕੇ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਟ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਬਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਕ ਵੀ ਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ 8-10 ਮੀਲ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 258 ਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੇ। ਔਰ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਰਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤੀਰ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਨ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਮਿਊਰਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਦਮ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਥਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਅਰੇਬਿਕ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 90% ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਫਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਮੰਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ PhD ਲਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਵਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਹੋਰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਮਨਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मत मनहूस कहाये
ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ। ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ। ਜਾ ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਮੇਰਾ। ਜਾ ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਮੇਰਾ। ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਵਾਂ ਮਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ। ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਰਿਵਾਜ ਮਸਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਵਾਜ ਮਸਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ
परस्तियां ने मैं खाने विच मस्तियां ही मस्तियां ने होश कर बन के होशियार आजा मेरे पिता ने इतबार तेनू सुखी वसना जे तू चाहना है मेरे गालबा इस जहान अंदर सुखी वसना सुखी वसना सुखी वसना जे तू चाहना है मेरे गालबा इस जहान अंदर आजा रिंदा दी बज़्म विच आ बह जा इत्थे बैठदे ने खाक सार आजा पिता नहीं इतबार तेनू आजा वे मेरा इंतजार आजा ऐवें लड़न बहाने लभना है तू सोचना है सितम गाल आजा मेरे शौक बने इतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा इंतजार आजा फरीदा 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 खाक ना नींदिए खाक जेड न को फरीदा खाक ना नींदिए खाक जेड न को ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਪਰੋ ਫਰੀਦਾ ਮੋਇਆਂ ਪਰੋ काले मैडे कपड़े काला मैडा भेस काले मैडे कपड़े काला मैडा भेस गुन ही भरिया मैं फिरा गुन ही भरिया मैं फिरा ते लोग कहण दरवेश लोग कहण दरवेश फरीदा लोग कहण दरवेश रोटी मैटी काट दी लावण मैटी भुख रोटी मैटी काट दे लावण मैटी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी जिन्ना खादी चौपड़ी घणे सहणगे दुख घणे सहणगे दुख फरीदा घणे सहणगे दुख फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीह फरीदा फरीदा
रब जागदा तू सुता रब जागदा तेरी डाठे नाल परी फरीदा डाठे नाल परी। और आखिरी श्लोक है, उठ फरीदा सुतिया लोकी वेखण जा, उठ फरीदा सुतिया लोकी वेखण जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया, जे कोई मिल जाए बख्शिया, ते तू भी बख्शा जा, तू भी बख्शा जा।